Good morning to everyone. Today we are going to learn about the temperature dependence of heat of reaction. That means what happens if we change the reaction temperature, either the heat of the reaction changes, sometime it can or sometime it may not, because here you can see a graph. This corresponds to the reactants. So the difference between, we need to find out the temperature, heat of the reaction. Heat of the reaction, that means this is the reactant curve and this is the product curve. So if the difference between the reactant and product energy or enthalpy after certain temperature remains same, then that means from here to here, if you find this is value 10, and if we find some other reactant and products, then at different temperature, if the difference between the reactant and products are same, then the enthalpy change or temperature change for the temperature will not influence the heat of the reaction. But most of the cases the enthalpy of the reaction changes with temperature. This is because we know that for every substance the enthalpy of the component, for every component, either reactant or product, anything, for anything we know the enthalpy changes or increases with increasing the temperature. But the ডিফারেন্সটা যে সবসময় একই হবে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের মধ্যে যে এনার্জি ডিফারেন্স, সেটা কম টেম্পারেচারে ডিফারেন্সটা কম হতে পারে, বেশি টেম্পারেচারে ডিফারেন্সটা বেশি হতে পারে। যেমন আমি এখানে দেখাইছি যে এই যে ডিফারেন্সটা আমাদের আসলে এই ডেল্টা এইচ, এইটাই আসলে বের করার দরকার। ডেল্টা এইচ, এইখানে একটা ডেল্টা এইচের ভ্যালু পেলাম, এইখানে আরেকটা ডেল্টা এইচের ভ্যালু পেলাম, তাহলে এই দুইটা ডেল্টা এইচ কিন্তু একই নয়, বা কখনো কখনো এক হতে পারে যদি কিনা ওই রিঅ্যাক্ট্যান্টের ক্ষেত্রে বা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ডেল্টা টেম্পারেচারের কোনো সম্পর্ক না থাকে। But most of the cases there is some relation or there is some influence of temperature which influence the enthalpy of the reaction. So we are going to learn about the temperature dependence of heat of reaction, and if we have some time then we will learn some other terms what you have learned yesterday, like as heat of combustion, then heat of neutralization, or also heat of fusion or anything. We have something related to this. Yesterday I have taught you something, and today we will cover next of the parts. So first we are going to learn about the temperature dependence of heat of reaction, and also we are planning to have some mathematical problems for solving here. At least 2 problem I have set, so we can solve 2 mathematical problems for this topic. At constant volume, the heat of reaction delta E is given by relation delta E equal E2 minus E1. We know very well যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ভলিউমে তার রিঅ্যাকশন এনার্জি বা এনথালপি, এটা কিভাবে আমরা হিসাব করে থাকি যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্টের এনথালপি বা এনার্জি ডিফারেন্সটাই হলো তার এনথালপি চেঞ্জ বা হিট অফ রিঅ্যাকশন। গতকালকে আমরা পড়াইছিলাম যেখানে যে কোনো একটা রিঅ্যাকশনে যতগুলো রিঅ্যাক্ট্যান্ট এবং প্রোডাক্ট থাকবে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এবং রিঅ্যাক্ট্যান্টের এনার্জির ডিফারেন্স যে সাম অফ, যদি আমরা প্রোডাক্ট মাইনাস রিঅ্যাক্ট্যান্ট করি তাহলে এই যে একটা ইকুয়েশন দেখাইছি E2 মাইনাস E1, তার মানে E2 ইজ দ্য ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য প্রোডাক্ট মাইনাস ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্টস। তাহলে ডেল্টা ই এটা, তার মানে আমি গতকালকে এবং তার আগের ক্লাসে একটা ফিগার দেখাইছিলাম, সেখানে ফিগারে উপরের দিকে ছিল আমার রিঅ্যাক্ট্যান্ট আর নিচের দিকে ছিল প্রোডাক্ট, ওরকম করে একটা গ্রাফ দেখাইছিলাম। তা সেখানে আমি বলেছিলাম ডেল্টা ই ইকুয়াল কি হচ্ছে এনার্জি অফ দ্য প্রোডাক্ট মাইনাস এনার্জি অফ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট। তো সেখানে একটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন দেখাইছিলাম। তো একইভাবে আমাদের কোনো একটা রিঅ্যাকশনের এনথালপি চেঞ্জ বা হিট চেঞ্জ অর হিট অফ রিঅ্যাকশন বের করতে গেলে জাস্ট সাম অফ দ্য প্রোডাক্টস
sum of the energy of the products minus sum of the energy of the reactants। তাহলে ইন্টারনাল, এখন যেহেতু আমাদের ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট কনসিডার করা হয়েছে, where E1 and E2 are the internal energy of the reactants and products, তার মানে E1 হলো reactants আর E2 হলো products। যদি আমাদের দুইটা বা তিনটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট বা প্রোডাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এইগুলো কিন্তু সবগুলো সাম আপ হয়ে যাবে। যদি রিঅ্যাক্ট্যান্ট দুইটা বা তিনটা থাকে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের এনার্জি আমরা সাম আপ করে দিব, জাস্ট ওভারঅল একটা মাইনাস সাইন হবে। আর প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও একই জিনিস, যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে সবগুলো প্রোডাক্টের ইন্টারনাল এনার্জি সাম আপ করে তারপরে রিঅ্যাক্ট্যান্টের এনার্জি সাবট্রাক্ট করব। এখন এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার, মানে বোথ সাইডকে, লেফট সাইড রাইট সাইড দুই সাইডকে যদি আমরা টেম্পারেচারের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি, দেন হোয়াট উই আর গোয়িং টু গেট, ডিফারেন্সিয়েটিং দিস ইকুয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম উই গেট ডি বাই ডেল্টা ডিটি। মানে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করার জন্যই আমাদের এরকম নিতে হয় ডি বাই ডিটি। তাহলে এখানে আসছে ডি বাই ডিটি আর ডি বাই ডিটি, আর এই যে টার্মগুলো যা যা আসছে সেগুলো আমরা এখানে আছে ডেল্টা ই আর E2 মাইনাস E1। তাহলে অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম এটা কিন্তু আমাদেরকে মেনশন করতে হচ্ছে। এই যে যে ভি চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে, দিস ইজ ফর দ্য কনস্ট্যান্ট ভলিউম, যে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউমে অ্যাট টেম্পারেচার, মানে ডিফারেন্সিয়েটিং দিস ইকুয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার, টেম্পারেচারের সাথে সাপেক্ষে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম করে পাই। বাট উই হ্যাভ অলরেডি সিন, আমরা আগের চ্যাপ্টার থেকে জানি যে ডেল্টা ই বাই ডিটি ডিই বাই ডিটি ভি ইকুয়াল সিভি, হুইচ ইজ হিট ক্যাপাসিটি অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম, যে এনার্জি চেঞ্জ উইথ টেম্পারেচার, যে কতটুকু এনার্জি চেঞ্জ হয় অ্যাট চেঞ্জিং 1 ডিগ্রি অর 1 কেলভিন টেম্পারেচার, যে কোনো একটা সাবস্ট্যান্সের অথবা কোনো একটা সিস্টেমের টেম্পারেচার যদি 1 ডিগ্রি চেঞ্জ করা হয় সেক্ষেত্রে তার এনার্জিটা কি পরিমাণে চেঞ্জ হয়, দিস ইজ দ্য হিট ক্যাপাসিটি অফ দ্যাট সাবস্ট্যান্স অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম। তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা আগের থেকেই জানি। তাহলে এখন আমাদের এই প্রিভিয়াস যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি, এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনে যদি আমরা ওই নোন ভ্যালুটা বসাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, ডিই বাই ডিটি ভি ইকুয়াল সিভি। তাহলে এই টার্মটা তখন কি আসছে, রাইট সাইডের যে টার্মটা সেটা আসছে CV2, কারণ আমাদের ছিল এর সাথে টেম্পারেচার 2, এই যে এই টার্মটা। তাহলে DE2 ডিভাইড বাই ডিটি ভি মাইনাস DE1 ডিভাইড বাই ডিটি, তাহলে এটা হলো CV2 আর এটা হলো CV1। আচ্ছা, তাহলে CV2 মাইনাস CV1, তাহলে সিভি যে কোনো কিছুর চেঞ্জ করলেই আমরা সেই চেঞ্জটাকে বলতে পারি কি ডেল্টা। তাহলে এখানে CV2 মাইনাস CV1, তাহলে এই চেঞ্জটাকে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি CV ডেল্টা অথবা ডেল্টা CV। তাহলে এই যে একটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা আমরা এখানে দিয়ে রাখলাম। তাহলে এখন এখান থেকে আসলে কি পাচ্ছি, where CV2 and CV1 are heat capacities of products and reactants। তাহলে এইটা হলো প্রোডাক্টের হিট ক্যাপাসিটি আর এটা হলো রিঅ্যাক্ট্যান্টের হিট ক্যাপাসিটি অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম, or change in heat of reaction at constant volume per degree change in temperature। মানে 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার চেঞ্জ করার জন্য আমরা হিট ক্যাপাসিটি, মোলার হিট ক্যাপাসিটি, স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি এইগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া গত কোনো একটা ক্লাসে বলেছিলাম, এবং তোমাদের আরও এই সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে কারণ ইন্টারমিডিয়েটে যে ফিজিক্স বই পড়ে আসছো সেখানে আপেক্ষিক তাপ, তারপরে মোলার আপেক্ষিক তাপ, এই শব্দগুলোর সাথে তোমরা পরিচিত। তো সেইগুলো আমরা আগের চ্যাপ্টারেও পড়াইছি যে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অর হিট ক্যাপাসিটি, মোলার হিট ক্যাপাসিটি। তো সেই যে এইখানে বলা হয়েছে 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার চেঞ্জের কারণে যে পরিমাণ এনার্জি চেঞ্জ হয় সেইটাই হলো হিট ক্যাপাসিটি। যেহেতু ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট বলে দিছি, তাহলে অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম দ্য চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি by changing temperature of 1 Kelvin or 1 degree Celsius, this is known as the heat capacity at constant volume। তাহলে equal to the difference of, তাহলে or change in heat of reaction at constant volume per degree change in temperature is equal to the difference in heat capacities at constant volume of products and reactants।
আচ্ছা, তাহলে এইটা হলো রিঅ্যাক্ট্যান্টের, এটা হলো প্রোডাক্টের। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এটা হিট ক্যাপাসিটিটা যা পাচ্ছি সেটাই আসলে কি প্রোডাক্ট এবং রিঅ্যাক্ট্যান্টের হিট ক্যাপাসিটি ডিফারেন্স। Integrating the above equation between temperatures T1 and T2 we have, তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এই ইকুয়েশনটাকে, তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা T1 এবং T2 টেম্পারেচারের লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করি, তাহলে এই ডিটিটাকে যদি তুমি এখানে নিয়ে যাও তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ডেল্টা সিভি ইন্টু ডিটি, আর এই পাশের যে ইকুয়েশনটা ডি ইন্টু ডেল্টা ই, ডেল্টা ই মানেই হলো E2 মাইনাস E1, তাহলে E2 মাইনাস E1 এটা লেফট সাইডে থাকলো আর এই ডান সাইডে থাকলো ডিটি, দ্যাট মিনস ডেল্টা সিভি ডিটি। তাহলে এইটাকে আমরা এই দেখো ডেল্টা E2 মাইনাস ডেল্টা E1 ইকুয়াল T1 T2 এর রেসপেক্টে আমরা কি করছি যে ইন্টিগ্রেট করছি T1 এবং T2 লিমিটের মধ্যে, তাহলে ডেল্টা সিভি ইন্টু ডিটি। তাহলে এখানে এই টার্মগুলো আমাদের কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ডেল্টা সিভি, কারণ কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হিট ক্যাপাসিটি, আর টেম্পারেচারটা ডিটি এইটা আমাদের ইন্টিগ্রেটেবল। বাকি টার্মগুলো এখানে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি না, এটা একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম, সে কারণে আমাদের এটা পুরোটা লেফট ইসে থাকবে, আউটসাইডে থাকবে। আর ডিটিটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে পাবো কি x কে dx কে ইন্টিগ্রেট করলে পাবো x, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিটিটাকেও ইন্টিগ্রেট করলে আমরা t পাবো। তাহলে যেহেতু আমাদের লিমিট আছে T1 এবং T2, সেক্ষেত্রে লিমিটটা একবারে দিয়ে দিলে আমরা পাবো কি T2 মাইনাস T1, জাস্ট dx কে ইন্টিগ্রেট করলে তোমরা যা পাও x, তাহলে সেক্ষেত্রে লিমিট যদি বসায় দাও সেক্ষেত্রে T1 আর T2, তার মানে ওই তখন x এর ভ্যালুটা T2 হবে আর x1 এর ভ্যালু হবে T1। তো এইভাবে তাহলে ডেল্টা E2 মাইনাস ডেল্টা E1, তার মানে এইটা হলো যে চেঞ্জ ইন এনার্জি অর চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ইকুয়াল টু দ্য চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটিস অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম and multiplied by the temperature difference। তার মানে কোনো একটা রিঅ্যাকশন যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা তার ইন্টারনাল এনার্জি অ্যাট ডিফারেন্ট টেম্পারেচার, মনে করো কোনো একটা টেম্পারেচারে তোমরা এর ইন্টারনাল এনার্জি অথবা এই ভ্যালুটা জানছো, আমি যে এখানে গ্রাফটা দেখাইছি, এই T1 টেম্পারেচারে যদি তোমাদের জানা যায় যে হিট অফ রিঅ্যাকশন সেটা যদি জানো, তাহলে ওই ইকুয়েশনটা ইউজ করে সরাসরি সেকেন্ড টেম্পারেচার T2 তে তোমরা এটার হিট অফ রিঅ্যাকশন বা এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন বের করতে পারবা। তাহলে এইটা হলো আমাদের সিম্পল ইকুয়েশন যে ডেল্টা E2 মাইনাস ডেল্টা E1 ইনটু ইকুয়াল কি হবে চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম মাল্টিপ্লাইড বাই টেম্পারেচার ডিফারেন্স T2 মাইনাস T1। তাহলে where delta E2 and delta U1 are heats of reaction at temperatures T2 and T1 respectively, তাহলে যে delta E2 এবং delta U1 টা কি হচ্ছে T2 এবং T1 টেম্পারেচারে হিট অফ রিঅ্যাকশন। তাহলে তুমি একটা যদি জানো তাহলে বাকিটা খুব সহজেই বের করা সম্ভব by knowing the temperature difference and also we will have the value of heat capacity at constant volume। এখন আর একটা যদি আমরা ইকুয়েশনটা ধরি, প্রথম ইকুয়েশনটা বলেছিলাম কি ডেল্টা ই ইকুয়াল E2 মাইনাস E1, মানে ইন্টারনাল এনার্জি ডিফারেন্স। তাহলে ইন্টারনাল এনার্জি ডিফারেন্সটা ডেল্টা ই ইকুয়াল E2 মাইনাস E1, E2 মাইনাস E1 মানে হলো এনার্জি অফ প্রোডাক্টস মাইনাস এনার্জি অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টস। তো একইভাবে যদি আমরা কনস্ট্যান্ট প্রেসারের কথা বলি, at constant pressure the heat of reaction delta H is given by reaction delta H equal H2 minus H1। তার মানে আমরা এখন এনথালপি হিসেবে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করছি। তাহলে at constant pressure the heat of reaction delta H is given by the reaction delta H equal H2 minus H1। তাহলে H2 এবং H1 এটা কি, H2 হলো এনথালপি অফ প্রোডাক্টস আর এটা হলো এনথালপি অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টস, জাস্ট একই জিনিস। আগেরটা আমরা বলেছিলাম যে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে, তখন আমরা কনস্ট্যান্ট ভলিউমের সেক্ষেত্রে কি হয় যে ওয়ার্ক ডান ডিউ টু এক্সপ্যানশন অফ ভলিউম অর কন্ট্রাকশন অফ ভলিউম ইজ জিরো, সো ইন্টারনাল এনার্জি যা থাকবে জাস্ট টোটাল এনার্জি
যা পুরোটাই কিন্তু ইন্টারনাল এনার্জি হিসেবে চেঞ্জ হচ্ছে। তো এখানে আমরা বলছি কনস্ট্যান্ট প্রেসারে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভলিউমের একটা সম্পর্ক এখানে আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ইন্টারনাল এনার্জি না বলে এখানে বলছি আমরা হিট। সো at constant pressure the heat of reaction delta H is given by reaction delta H equal H2 minus H1। তাহলে H2 হলো enthalpy of product minus enthalpy of reactant H1। differentiating with respect to temperature at constant pressure we have, তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা টেম্পারেচারের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু টেম্পারেচার অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার, তাহলে কনস্ট্যান্ট প্রেসারে যদি টেম্পারেচারের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, জাস্ট আমাদের এখানে ছিল ডেল্টা এইচ ইকুয়াল H2 মাইনাস H1, তাহলে এই টার্মটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জাস্ট ডি বাই ডিটি সবগুলো টার্মের সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। তাহলে যেটা হলো, এখন আমরা আবার জানি কি আগের চ্যাপ্টারে আমরা শিখেছিলাম যে হিট ক্যাপাসিটি অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার সিপি ইকুয়াল ডিএইচ বাই ডিটি। তার মানে আমরা এনথালপি চেঞ্জ অ্যাট সার্টেন টেম্পারেচার, মানে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পরিবর্তন করার জন্য অথবা 1 ডিগ্রি কেলভিন টেম্পারেচার চেঞ্জ করার জন্য এনথালপির যে পরিবর্তন হয় সেই এনথালপির চেঞ্জটাকেই বলেছিলাম আমরা হিট ক্যাপাসিটি অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার। তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা, এই টার্মটা যদি আমরা এই ইকুয়েশনে বসায় দিই তাহলে কি হবে, যে এই টার্মটাই আসবে কি তখন, এইখানে আসছে Cp2, এইখানে আসছে Cp1। তার মানে কি ডি ডেল্টা এইচ বাই ডিটি পি, এই টার্মটা ইকুয়াল হলো Cp2 মাইনাস Cp1। তাহলে Cp2 মাইনাস Cp1 এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, জাস্ট ডিফারেন্স ইন সিপি, মানে ডেল্টা অফ সিপি। তাহলে যে হিট ক্যাপাসিটির পরিবর্তন যেটা হচ্ছে অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার সেটাই হলো আমাদের এই যে টার্মটা ডেল্টা ডি ইন্টু ডেল্টা এইচ বাই ডিটি, এই টার্মটা। তাহলে এখন হোয়ার সিপি অ্যান্ড সিপি1, সিপি2 অ্যান্ড সিপি1 আর দ্য হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড রিয়াক্ট্যান্টস রেসপেক্টিভলি। তাহলে এইটা হলো আমাদের এইখানে যা ছিল প্রোডাক্টের হিট ক্যাপাসিটি এইখানে আসলো, আর এটা হলো রিঅ্যাক্ট্যান্টের হিট ক্যাপাসিটি। তাহলে এখন এই ইকুয়েশনটাকে আবার আমরা একটু লিখতে পারি রিঅ্যারেঞ্জ করে, ডি ইন্টু ডেল্টা এইচ ইকুয়াল ডেল্টা সিপি ইন্টু ডিটি। দেখো একই জিনিস লিখছি, ওই আগের ইকুয়েশনটা আমরা কনস্ট্যান্ট ভলিউম নিয়েছিলাম, এখানে কনস্ট্যান্ট প্রেসার নিয়ে একই রকমের একই জিনিস। প্রথমে ইকুয়েশনটা ছিল ডেল্টা ই ইকুয়াল E2 মাইনাস E1, পরবর্তীতে আমরা যখন কনস্ট্যান্ট প্রেসার কনসিডার করেছি দেন we are considering the equation delta H equal H2 minus H1, that means enthalpy of product minus enthalpy of reactant। সেখান থেকেই আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে CPA এর মানটা পেলাম, কারণ CP equal we know that when temperature of any substance changes by 1 degree or 1 Kelvin, the change in enthalpy is known as heat capacity at constant pressure। তাহলে ওভারঅল আমরা ইকুয়েশনটা এখন পেলাম কি ডি ইন্টু ডেল্টা এইচ ইকুয়াল ডেল্টা, এই যে ডেল্টা সিপি ইন্টু ডিটি। তাহলে এখন এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা আবার একটু ইন্টিগ্রেট করি T1 T2 এইসব মধ্যে লিমিটের মধ্যে, তাহলে চেঞ্জ ইন হিট অফ রিয়াকশন অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার পার ডিগ্রি চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার ইজ ইকুয়াল টু ডিফারেন্স ইন হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্টস অ্যান্ড রিয়াক্ট্যান্টস অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার। যেটা আমি এই ইকুয়েশনে অলরেডি বলেছি যে কোনো একটা রিয়াকশনের চেঞ্জ ইন এনথালপি, এনথালপি চেঞ্জটা কতটুকু হচ্ছে, জাস্ট চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি। আচ্ছা এইখানে আমার একটু আছে, এটা সিপিটা ছোট হবে পিটা, আচ্ছা দেন তাহলে এই ডেল্টা সিপি ইন্টু ডিটি, তাহলে এই দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন হবে, এই হলো আমাদের এনথালপি চেঞ্জ। তা সেই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে। এখন ওই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি ইন দ্য লিমিট বিটুইন T1 অ্যান্ড T2, টেম্পারেচার T1 এবং T2 এর মধ্যে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এটা ডেল্টা এইচ মানে হলো কি H2 মাইনাস H1, যেটা আমরা প্রথমেই লিখেছিলাম H2 মাইনাস H1, আর ডেল্টা সিপি এই টার্মটা কনস্ট্যান্ট, আর ডিটিকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা পাবো টি, এবং লিমিট দুটো বসাই দিলে এই দেখো এই ডিটিটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা পাবো টি, এবং আগে যে ইকুয়েশনটা দেখেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম তাহলে
লিমিট যখন আমরা দিয়ে দিব তখন কি হবে T2 - T1 তাহলে ওভারঅল কি আসলো এনথালপি চেঞ্জ এনথালপি অফ প্রোডাক্ট মাইনাস এনথালপি অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট ইকুয়াল চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটিস অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স তাহলে এই যে ইকুয়েশন এই যে এখন এখানে আমরা কয়েকটা ইকুয়েশন শিখছি এই ইকুয়েশনগুলোর মধ্যে 2 নম্বর ইকুয়েশন 3 নম্বর 5 6 এইটা এই ইকুয়েশনটা নাম্বার 6 5 দেখো এই যে 5 সেটা হলো কি যে জাস্ট চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি অফ প্রোডাক্ট মাইনাস চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট তো এই ইকুয়েশনগুলো বিভিন্ন ধরনের আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি একই জিনিস জাস্ট ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন তো এইগুলো প্রথমে এই করে ডিরাইভ করে বা প্রথমে এটা মানে ইউজ করেন কার্শফ সায়েন্টিস্ট কার্শফ যে কারণে এই ইকুয়েশনগুলোকে আমরা কার্শফস ইকুয়েশন হিসেবে জানি এখন আসলে তাহলে এই কার্শফ ইকুয়েশনটা আমাদের কি কাজে লাগবে why we are going to study or why we have learned this Kirchhoff's equation আমরা কেন Kirchhoff's ইকুয়েশনটা শিখলাম তো আমি প্রথমে যে গ্রাফটা দেখাইছিলাম সেই গ্রাফে বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা কম্পাউন্ডের অথবা কোনো একটা রিঅ্যাকশনের যে কোনো একটা টেম্পারেচারে তুমি জানো যে এটার এনথালপি চেঞ্জ অথবা হিট অফ দ্য রিঅ্যাকশন জানা আছে তাহলে বাকি বা অন্য যে কোনো একটা টেম্পারেচারে আমরা সেটার হিট অফ রিঅ্যাকশন বের করতে পারবো by using this equation. This equation may be used for calculating heat of reaction at given temperature when it is known at some other temperature. মানে যে কোনো একটা টেম্পারেচারে তুমি হিট ক্যাপাসিটি জানো অথবা হিট অফ দ্য রিঅ্যাকশন জানো তাহলে অন্য যে কোনো টেম্পারেচারে যদি তোমাকে বের করতে বলা হয় তাহলে সেটা তোমরা এখান থেকে বের করতে পারবা and when the heat capacities of products and reactants are known যে যদি হিট ক্যাপাসিটিস আমাদের জানা থাকে তাহলে হিট ক্যাপাসিটির সাথেই আমরা সম্পর্কিত করে যে আমাদের যখন মনে করো ওয়াটার আছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাহলে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন একটা ওয়াটার প্রডিউস করছে কোনো একটা রিঅ্যাকশনে তাহলে সেখান থেকে হিট চেঞ্জ বা এনথালপি চেঞ্জ কতটুকু হচ্ছে সেটা আমরা যদি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা বলি তাহলে আমরা সেটা বের করতে পারবো কারণ উই নো দ্য হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম বা কনস্ট্যান্ট প্রেসার সেটা ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু সবগুলো জানা আছে এবং টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা আমরা বলে দিলাম 20 to 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই রকম আমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে অথবা কখনো দরকার হয় যে আমাদের একটা রিঅ্যাকশন কন্ডিশনে যে এই কন্ডিশনে আমাদের হিট ক্যাপাসিটি অথবা এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন অথবা এনথালপি অফ ইকুয়েশন হিট অফ রিঅ্যাকশন এইগুলো জানা আছে যে কোনো একটা টেম্পারেচারে বা বাকি অন্য যে কোনো টেম্পারেচারে তোমরা সেখান থেকে বের করতে পারবা যদি you know the heat capacities of that substance and the products heat capacities of products and reactants এই দুইটা যদি জানা থাকে now we are going to solve two mathematical problems and using the Kirchhoff's equations what we have derived in previous pages so first of all you have to find out what the problem is and what is expected from here the heat of reaction half mole hydrogen half mole chlorine produces 1 mole of hydrogen chloride at 27 degrees Celsius তাহলে heat of reaction এই রিঅ্যাকশনের হিট অফ রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে -22.1 কিলোক্যাল ক্যালকুলেট দ্য হিট অফ রিঅ্যাকশন at 77 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আমি যেই ইকুয়েশনটা এতক্ষণে শিখে আসলাম যে কোনো একটা সাবস্টেন্সের অথবা কোনো একটা রিঅ্যাকশনের যদি আমরা হিট অফ রিঅ্যাকশন যে কোনো একটা টেম্পারেচারে জানি তাহলে অন্য যে কোনো টেম্পারেচারে তার হিট অফ রিঅ্যাকশনটা বের করতে পারবো by knowing the heat capacities of reactant and product তাহলে আমাদের এইখানে দেখো এটা হলো প্রোডাক্ট এটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট এটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট তাহলে এই রিঅ্যাকশনের হিট ক্যাপাসিটি আমরা মানে হিট অফ রিঅ্যাকশন এটা অলরেডি বলে দেওয়া আছে তারপরে এই প্রোডাক্টগুলোর হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে কিনা একটু দেখে নিই আমরা যে এই কম্পোনেন্টগুলো HCl Cl2 H2 এগুলোর হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে কিনা the molar heat capacities at constant pressure at 27 degrees Celsius for hydrogen hydrogen chlorine and hydrogen chloride
প্রত্যেকটারই কিন্তু হিট ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে। তাহলে হাইড্রোজেনের হলো 6.82, তারপরে ক্লোরিনের হলো 7.70 অ্যান্ড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 6.80 ক্যালোরি পার মোল রেসপেক্টিভলি। তাহলে এগুলো সব দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের এখান থেকে এই প্রবলেমের সলিউশনটা কঠিন কোনো কাজ না, জাস্ট আমাদেরকে বের করতে হবে কি বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য হিট অফ রিয়াকশন অ্যাট 77 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে তোমরা যে এইখানে ইকুয়েশনটা যা শিখে আসছো এই ইকুয়েশনটা দিয়েই তো সরাসরি আমরা এটা বের করতে পারবো, ডেল্টা H2 মাইনাস ডেল্টা H1। তাহলে হিট আমাদেরকে বের করতে বলছে কি T2 টেম্পারেচারে, আমরা মনে করো এইটা বের করব, ডেল্টা H2 ইকুয়াল তখন কি হবে ডেল্টা Cp ইন্টু T2 মাইনাস T1 প্লাস ডেল্টা H1। তাহলে ডেল্টা H1টা আমাদের অলরেডি জানা আছে, কারণ 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা বলে দেওয়া আছে যে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ডেল্টা H1 এর ভ্যালুটা কত হয় সেটা আমরা জানি। তাহলে ডেল্টা H2 আমরা সেটা সেখান থেকে বের করব, ক্যালকুলেট দ্য হিট অফ রিয়াকশন অ্যাট 77 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে আমরা এখান থেকে একটু দেখি যে কি কি দেওয়া আছে সেগুলো একটু রিয়ারেঞ্জ করি। যদি আমাদের এই যে দেওয়া আছে, দেখো এই যে কিসের ভ্যালু, যে হিট ক্যাপাসিটিসগুলো দেওয়া আছে ক্যালোরি পার মোল, কিন্তু আমাদের এখানে এই রিয়াকশনের এনথালপি বা হিট অফ রিয়াকশন দেওয়া আছে কিলো ক্যালোরি। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ইউনিটগুলো তোমাদেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে যে সবগুলো যেন সেম ইউনিটে হয়। ক্যালোরি থাকলে যদি ক্যালোরি করতে চাও তাহলে সবগুলো ক্যালোরি, যদি কিলো ক্যালোরি বানাও সবগুলো কিলো ক্যালোরি। তো জাস্ট মানে আমাদের যাতে মানে সলভ করতে গিয়ে ভুল না হয়, জাস্ট টার্ম হয়তো তোমরা পরিচিত, কিন্তু এইগুলো একটু কেয়ারফুল থাকবা, যেই ইউনিটগুলো দেওয়া থাকবে সেই ইউনিটগুলো পুরো একটা প্রবলেমের জন্য সব জায়গায় একইভাবে ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এই যে এখানে দেওয়া আছে ক্যালোরি পার মোল, এইটা দেওয়া হয়েছে শুধু তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য, কারণ এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা খুবই সহজ এর সাথে তোমাদেরকে একটু মানে কনফিউজ করার জন্যই এই ইউনিটগুলো ক্যালোরি পার মোল দেওয়া হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্য আর একটা জিনিসও আছে, যদি কিলো ক্যালোরি পার মোল বলা হইতো সেক্ষেত্রে এই নাম্বারটা আবার বড় হয়ে যেত, এটা কি হইতো 6.80 ইন্টু 10⁻³ তো সেটা লেখাটাও আর একটু বিরক্তিকর, কারণ প্রত্যেকটাই তখন 10⁻³ দিয়ে লিখতে হইতো। তো তার চেয়ে বরং আমরা কি করছি ক্যালোরি পার মোল দিয়ে সরাসরি লিখে দিলাম, সংখ্যাটা খুব ছোট হয়ে গেল। তো সেটা যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করুক না কেন তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ওভারঅল যে সলিউশনটা করছো সেখানে যেন সবগুলো ইউনিট সেম থাকে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা দেখি ডেল্টা সিপি হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্টস। এই দেখো ডেল্টা সিপি মানে হলো চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি। তাহলে ইকুয়েশনটা আমরা এখান থেকে লিখলাম, বা ইকুয়েশনটা যা দেওয়া আছে সেখান থেকেই আমরা ডেল্টা সিপি মানে চেঞ্জ ইন হিট ক্যাপাসিটি আমরা কিভাবে বের করব, জাস্ট হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্ট মাইনাস হিট ক্যাপাসিটিস অফ রিয়াক্ট্যান্টস। তাহলে প্রোডাক্ট এবং রিয়াক্ট্যান্টের হিট ক্যাপাসিটির ডিফারেন্সটা বের করলেই আমরা ডেল্টা সিপি পেয়ে যাব। তাহলে সেটা এখান থেকে বের করি। প্রোডাক্টের হিট ক্যাপাসিটি কত দেওয়া আছে 6.80, এটা এখানে আছে 1 মোল। তো সেক্ষেত্রে 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 6.80, দিস ইজ ফাইন। তো এরপরে আছে রিয়াক্ট্যান্ট, দুইটা রিয়াক্ট্যান্ট আছে, একটা হাফ মোল, এটা হাফ মোল। তো সেজন্য হাফ মোল করে যদি আমাদের হিট ক্যাপাসিটি যা যা দেওয়া আছে তাহলে মাল্টিপ্লাই করতে হবে হাফ ইন্টু 6.82, এটা দুইটা আলাদা আলাদা রিয়াক্ট্যান্টের, তাহলে হিট ক্যাপাসিটি এটা বের করলাম। ওভারঅল তাহলে কি আসলো 0.46 ক্যালোরি। জাস্ট সাম আপ করে দাও, সাম আপ করে দিলে যা হলো মাইনাস 0.46 ক্যালোরি। তো এইটাকে আমরা কি করছি ক্যালোরিটাকে কিলো ক্যালোরিতে নিয়ে নিলাম, কারণ আমাদের ইউনিট এনার্জির ইউনিটটা এখানে দেওয়া আছে কিলো ক্যালোরিতে, তো সেই জন্য এটা আমরা কিলো ক্যালোরিতে কনভার্ট করে নিচ্ছি। আচ্ছা, দেন টেম্পারেচার ডিফারেন্স, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার ছিল 27 এবং ফাইনালটা হচ্ছে 77। তাহলে ডিফারেন্সটা কত, দুইটা যদি কেলভিনে নাও, ডিফারেন্সটা বের করতে গেলে তোমরা যে কোনোভাবেই করো না কেন, সে কেলভিনে করে নাও অথবা ডিগ্রি সেলসিয়াসেই করো, এটা কোনো ব্যাপার না। তা তোমাদেরকে এভাবে না করলেও চলতো, এইটা জাস্ট ডিফারেন্সটা তোমরা সরাসরি লিখে দিলেই হতো, ডেল্টা টি অথবা T2 মাইনাস T1 ইকুয়াল 77 মাইনাস 27, জাস্ট 50 পাবা। তবে সবসময় যেহেতু আমাদের ইউনিটগুলো কেলভিনে ইউজ করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে তোমরা কেলভিনে কনভার্ট করে নিতে পারো, নাও নিতে পারো, তো যেটা তোমাদের জন্য ইজি হয় সেটা করবা। তবে এইটা ডিফারেন্সটা সবসময় তখন কি করতে হবে, ইউনিটটা কিন্তু কেলভিনে হবে। আচ্ছা, সাবস্টিটিউটিং দিস ভ্যালুস ইন কার্শফস ইকুয়েশন, আমি যেটা একটু আগে দেখাইলাম যে ওই ইকুয়েশনে যদি আমরা ভ্যালুগুলো বসাই দিই, সিপি ভ্যালু পেয়ে গেছি কত, ডেল্টা সিপি এটা পেলাম
minus 0.46 into 10 to the power minus 3 আর del T2 minus T1 50 আর delta H1 এটা দেওয়া আছে এই যে minus 22.1 তাহলে এই যে minus 22.1 plus এই Cp into delta T just sum up করো multiply করো যা যা আসলো তাই তাহলে heat of reaction at 77 degrees Celsius is minus 22.123 kilocal তো এটা ইনিশিয়ালি আমরা পাচ্ছিলাম কত 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এই বিক্রিয়াটা যদি তোমরা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে করো তাহলে যে পরিমাণ এনার্জি চেঞ্জ পাওয়া যাবে হিট অফ দ্য রিঅ্যাকশন আচ্ছা তাহলে যা দেখলাম যে হিট অফ রিঅ্যাকশন এট 77 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ -22.123 কিলোক্যাল দেখো 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট অফ ছিল কত হিট অফ রিঅ্যাকশন ছিল 22.1 আর এখানে পেলাম 22.123 মানে একটু বেশি সামান্য তবে এটা মানে ক্যালোরিতে নিলে কতটুকু বেশি পাবো আমরা এখানে ছিল 22.123 আর এখানে পেলাম 22.100 তার মানে অ্যারাউন্ড 100 না অ্যারাউন্ড কত আসছে 23 ক্যালোরি বেশি আসছে তো 23 ক্যালোরি এটা আমাদের হিসাব করার জন্য এটা দরকার আছে আবার কখনো কখনো যদি আমাদের টেম্পারেচারের চেঞ্জ অনেক বেশি হয় 27 থেকে 527 হলো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু টেম্পারেচার বা সরি হিট অফ রিঅ্যাকশন চেঞ্জটা অনেক বেশি হবে তো যে কারণে সেটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না এই কাছাকাছি টেম্পারেচার হলে সেক্ষেত্রে হয়তোবা টেম্পারেচার সরি হিট অফ রিঅ্যাকশনের চেঞ্জ খুব কম হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা অনেক বেশি ডিফারেন্স এর কোনো রিঅ্যাকশন হিসাব করব তখন কিন্তু হিট অফ দ্য রিঅ্যাকশন উইল ভেরি high number so we cannot avoid the heat of the reaction at different temperature okay then we are going for another problem very similar the heat of reaction nitrogen plus hydrogen it gives ammonia at 27 degrees Celsius was found to be -21.976 kilocal what will be the heat of reaction at 50 degrees Celsius তাহলে হিট অফ দ্য রিঅ্যাকশন এট 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত হবে এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে এক্স্যাক্টলি সিমিলার জাস্ট ডেল্টা টি বের করো এই ডেল্টা টি এটা T2 - T1 কত আসছে 27 আর এখানে 50 তাহলে বের করে দিলাম ডেল্টা টি হলো 23 কেলভিন 27 থেকে 50 মাইনাস অথবা 50 থেকে -27 মাইনাস করে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে T2 - T1 হলো 23 কেলভিন আর দেওয়া আছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট অফ রিঅ্যাকশন তার মানে কি এই রিঅ্যাকশন যখন 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হয় মানে T1 এ আমাদের হিট অফ রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে এটা আর বাকি কি আছে ইনফরমেশনগুলো আমাদের হিট ক্যাপাসিটিস প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের হিট ক্যাপাসিটিস দেওয়া আছে দেখো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়া এদের হিট ক্যাপাসিটিস the heat capacity molar heat capacities at constant pressure at 27 degree Celsius for nitrogen hydrogen and ammonia প্রত্যেকটা হিট ক্যাপাসিটিস দেওয়া আছে ক্যালোরি পার মোল পার ডিগ্রি আচ্ছা তো এই যদি হিট ক্যাপাসিটিস তাহলে এখন আমরা এখান থেকে বের করি যে হিট ক্যাপাসিটিস এট 77 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেটা কি হবে ডেল্টা সিপি তাই না ডেল্টা সিপি অথবা সিপি প্রোডাক্টস এবং রিঅ্যাক্ট্যান্টস এর মধ্যে হিট ক্যাপাসিটির ডিফারেন্সটা কত ডেল্টা সিপি ইকুয়াল হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্টস মাইনাস হিট ক্যাপাসিটিস অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টস তাহলে সেটা আমরা আগের করেছি তখন দেখেছি তাহলে জাস্ট আমরা এখানে কি করব 2 মোল অফ প্রোডাক্ট আছে 2 মোল প্রোডাক্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে 2 ইনটু যে ভ্যালুটা ছিল হিট ক্যাপাসিটিসের 8.86 এটা মাইনাস 1 মোল অফ নাইট্রোজেন তাহলে 1 মোল অফ নাইট্রোজেন আর 3 মোল অফ হাইড্রোজেন তাহলে 3 মোল অফ হাইড্রোজেন 3 ইনটু 6.77 তাহলে 3 মোল অফ হাইড্রোজেন তাহলে হিট ক্যাপাসিটিস অফ প্রোডাক্টস মাইনাস হিট ক্যাপাসিটিস অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টস বের করে আমরা সাম আপ করে পেলাম -9.39 ক্যালোরি যেটাকে আমরা কিলো ক্যালোরিতে কনভার্ট করলে 10 টু দি পাওয়ার -3 মাল্টিপ্লাই হবে তো এখন এই ভ্যালুটা এবং এই যে ডেল্টা টি এর ভ্যালু এইটা যদি আমরা কারশফের ইকুয়েশনে বসায় দেই তাহলে পাবো কি ডেল্টা H2 ইকুয়াল আমাদের যে ইকুয়েশনটা ডেল্টা H1 প্লাস T2 - T1 ইনটু ডেল্টা সিপি আমরা যখন করছিলাম ডেরিভেশন করছিলাম তখন সিপিটাকে লেফট সাইডে রাখছিলাম তো T2 - T1 টাকে রাইট সাইডে রেখে মাল্টিপ্লাই করছি তো একই জিনিস মাল্টিপ্লাইয়ে তুমি সে লেফট সাইডে রাখো রাইট সাইডে রাখো ডাজন্ট ম্যাটার শুধুমাত্র মাইনাস সাইন থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা চাইবো যে মাইনাস সাইনটাকে কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় তো এই হলো জিনিস তাহলে ইকুয়েশনটা আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দিলেই
ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি হিট অফ রিয়াকশন অ্যাট 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ 22.192 কিলোক্যাল পার মোল। এখন কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এই যে জিনিস কার্সফস ইকুয়েশন অথবা হিট অফ রিয়াকশন অ্যাট টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স যা দেখালাম, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখালাম, এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা?